Good morning all. Today we are going to discuss about theories of foreign direct investment. So we have discussed about foreign direct investment as well as foreign portfolio investment in the previous classes. So with I think with this topic and with another topic we can conclude the fourth sem topics, and we will have an online class on this fifth sem fiscal economics after completing this fourth sem. I think there will be this topic and one more topic will with these two topics we can complete the fourth sem topics. So notes will be provided later. Now we are going into the theories of foreign direct investment, which I will complete within 2 days, and after that we can have an online class on fiscal economics, and after that after having a 1 or 2 online classes we will then switch off to the offline mode, because I have no online recordings I have no recordings for the next third module first topic. So that will be provided by online, and later the remaining will be provided by through videos. Okay, theories of FDI. Let us start with the theories of FDI. So there are so many theories of foreign direct investment. However, the first attempt to explain a theory of foreign direct investment was done by David Ricardo. David Ricardo was the first person who have tried to make an explanation of foreign direct investment. So that was the theory of comparative advantage. So this theory, which was put forward by David Ricardo, was the first attempt towards the theory of foreign direct investment. But this concept of foreign direct investment was not able to be explained by Ricardo's theory. Ricardo's theory failed to explain foreign direct investment, because we know that Ricardo's theory is based on two countries, two products, and perfect mobility of factors at local level. അതായത് റെക്കോർഡ് തിയറി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ടു കൺട്രീസ് അസംഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, ടു പ്രോഡക്ട്സിന് അസംഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ലോക്കൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഫാക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, റിക്കാർഡോ തിയറിയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുന്നത്. സോ സച്ച് എ മോഡൽ കനോട്ട് ഈവൻ അലൗ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് എന്തുപോലും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. FDI നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. So Ricardo's comparative advantage theory had failed to explain the increasing share of foreign direct investments, and hence other models were used to explain the foreign direct investment concepts such as portfolio theory. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിക്കാർഡോയുടെ തിയറിക്ക് എന്താണ്, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി പോലെയുള്ള പുതിയ തിയറീസ് നിലവിൽ വന്നത്. So that was the first attempt. However, Ricardo's theory was the first attempt towards explaining foreign direct investment. Later, as a result, Ricardo's theory failed to explain the foreign direct investment. The portfolio theory came into existence, and even though the portfolio theory also was put forward for explaining this foreign direct investment, this attempt was also failed. This attempt of portfolio theory to explain FDI also failed. ഈ തിയറി എന്താണ്, പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് FDI എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം. The theory explains the achievement of foreign investments in a portfolio, but they could not explain the direct investment. So the portfolio theory was able to explain the achievement of foreign investments in a portfolio. അതായത് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതിനകത്ത് അതിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ല അതിൻ്റെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
അതായത് ഓരോ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. ആ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ആ പല പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉള്ളതിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി, ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഈസ് നോ റിസ്ക് ഓർ ബാരിയേഴ്സ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്, the capital will go from countries with low interest rates to capital with high interest rate. അപ്പം ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ബാരിയേഴ്സ് ഫോർ ദ വേ ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, ഫാക്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തില്ലെങ്കിൽ, തടസ്സങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ വിൽ മൂവ് ഫ്രം കൺട്രി ടു കൺട്രി വിതൗട്ട് എനി ഹിൻഡ്രൻസസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്ത് മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്തു നിന്നാണ്, ഫ്രം എ കൺട്രി വിത്ത് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടു എ കൺട്രി വിത്ത് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അതായത് ഏത് രാജ്യത്താണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവ്, ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയ രാജ്യത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായും ക്യാപിറ്റൽ മൂവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തില്ലെങ്കിലും ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ക്യാപിറ്റൽ വിൽ മൂവ് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ മൂവ് ഫ്രം ദ കൺട്രി വിത്ത് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടു എ കൺട്രി വിത്ത് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. സോ അതാണ് ഏത് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ, പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, ദീസ് അലിഗേഷൻസ് ഹാവ് നോ ബേസിസ് ഇൻ റിയാലിറ്റി. അവരുടെ ഈ ഐഡിയാസ് അതിന് റിയാലിറ്റിയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ദേ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് ബാരിയേഴ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. If we are introducing risk and barriers to capital movement, what will happen? The validity of the theory will no longer exist. അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്യാപിറ്റൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവരുടെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റിനകത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ട്, ആ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, ക്യാപിറ്റലിന് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയറിയുടെ എന്തില്ലാതാവും, ഒരു ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറിയുടെ ഒരു കൃത്യത ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. അപ്പം മാത്രമല്ല എന്താണ്, ക്യാപിറ്റലിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാമെന്നെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാലും ബാരിയേഴ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാലും ഈ തിയറിയുടെ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇനീഷ്യൽ തിയറീസിലൊരു വേറൊരു തിയറി പറയുന്നത് റോബർട്ട് മുണ്ടലിൻ്റെ ഒരു തിയറിയാണ്. സോ ഹി ഹാസ് ട്രൈഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും റോബർട്ട് മുണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്കോണമിസ്റ്റും ഹി ഓൾസോ ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ത്രൂ എ മോഡൽ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു മോഡലിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ശ്രമിച്ചത്, റോബർട്ട് മുണ്ടൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിൽ ഈ മോഡലിൽ ദർ വേർ രണ്ട് കൺട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർ വേർ 2 goods, 2 factors, 2 identical production functions in both countries. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, 2 പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും സെയിം ആണ്, 2 രാജ്യങ്ങളുടെയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 2 കൺട്രീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ FDI എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മോഡലിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗുഡ് റിക്വയേഴ്സ് എ ഹയർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടർ ദാൻ ദ അതർ. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 രാജ്യങ്ങളിലും സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഫാക്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂടിയ അനുപാതത്തിൽ മറ്റേ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഏതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേക്കാൾ ലേബറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഏത് ഫാക്ടറാണോ ആ ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് 2 രാജ്യത്തും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് റോബർട്ട് മുണ്ടൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റോബർട്ട് മുണ്ടൽ ഈ 2 കൺട്രീസിൻ്റെയും 2 ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ
Mundell's model also could not explain international production through FDI. അപ്പോൾ അവർക്കും എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ FDIയിലൂടെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച്, അന്താരാഷ്ട്ര ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ച്, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണ്, ബിക്കോസ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, FDIയിലൂടെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, മുണ്ടലിൻ്റെ മോഡലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്, ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ തിയറിയും അത്ര എന്താണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല. So mainly there are 4 types of foreign direct investment theories. പ്രധാനമായിട്ട് 4 തരത്തിലുള്ള തിയറീസാണ് നമ്മൾ FDI ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി ഓഫ് വെർണൻ. ഒന്നാമത്തെ തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ വെർണൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ദ തിയറി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി. തേർഡ് ദ ഇൻറ്റേർണലൈസേഷൻ തിയറി. ഫോർത്ത് വൺ ദ എക്ലക്റ്റിക് പാരഡിം ഓഫ് ഡണ്ണിങ്. അപ്പം 4 തരത്തിലുള്ള തിയറീസാണ്. ഒന്നാമത്തെ തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി ഓഫ് വെർണൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി. പിന്നെ രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ദ തിയറി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഓൺ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ്. ദെൻ കംസ് ദ ഇൻറ്റേർണലൈസേഷൻ തിയറി ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ എക്ലക്റ്റിക് പാരഡിം ഓഫ് ഡണ്ണിങ്. അങ്ങനെ 4 തിയറീസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും FDയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി ഓഫ് വെർണൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വെർണൻ ഇൻ 1966. വെർണൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്കോണമിസ്റ്റാണ് 1966 ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. So this theory was used to explain certain types of foreign direct investment made by the US companies in Western Europe. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വെർണൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that has tried to explain the FDI investment made by the US companies in Western Europe. പ്രധാനമായിട്ടും വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ US കമ്പനീസ് ചെയ്ത ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ തിയറി പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. പ്രത്യേകിച്ചും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ US കമ്പനീസ് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ നടത്തിയ ചില FDI ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി വെർണൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു വെർണൻ ദർ ആർ മെയിൻലി 4 phases or 4 stages ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ. പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സൈക്കിളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ചക്രത്തിൽ ദർ ആർ മെയിൻലി 4 stages. 4 stages ഉണ്ടെന്നാണ് വെർണൻ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നോവേഷൻ, സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോത്ത്, തേർഡ് മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഡിക്ലൈൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 stages of production according to Vernon. First is innovation, second is growth, third is maturity and the fourth one is decline. These are the 4 stages of production cycle according to Vernon. വെർണൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ 4 പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റേജുകളാണ് ഉണ്ടെന്നാണ് വെർണൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു വെർണൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്നോവേഷൻ സ്റ്റേജ്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് the US transnational companies create new innovative products for local consumption and export the surplus in order to serve also the foreign markets. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്നോവേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക, US ട്രാൻസ്നാഷണൽ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ്. പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള, അതായത് ആരും കൊണ്ടുവരാത്ത പുതിയ തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഫോർ ലോക്കൽ കൺസംഷൻ, അവരുടെ രാജ്യത്ത് കൺസംഷന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ദ എക്സസ് ഈസ് ഓർ ദ സർപ്ലസ് ഈസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു സെർവ് ദ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് എവിടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. So according to the theory,
After the Second World War, in Europe, there was a great or high demand for manufactured products. അതായത് those products which were produced in USA were of high demand in other countries of Europe. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഈ US മാനുഫാക്ചേർഡ് പ്രോഡക്ട്സിന് വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ദ അമേരിക്കൻ ഫേംസ് ബിഗാൻ ടു എക്സ്പോർട്ട്. അമേരിക്കൻ ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Thus, they have the advantage of technology on international because the US firms have some advantage of technology in international competitors. അപ്പം മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് US-ന് കുറച്ചും കൂടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് US ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ദേ ബിഗാൻ ടു എക്സ്പോർട്ട് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ്. അവർ ഈ മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എവിടേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലും മറ്റു കൺട്രീസിലേക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നൊവേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നൊവേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if the manufacturers have an advantage by possessing new technologies, as the products develops also the technology becomes known. അപ്പോൾ അതായത് ഇവർക്ക് ഈ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന് ഈ അവരുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. US ഫേംസിന് പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിലൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാവരും അറിയും. ഏത് ടെക്നോളജിയാണോ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് കിട്ടും? മറ്റു രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർക്കും കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും? മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ മറ്റു കമ്പനീസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ടെക്നോളജി കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത എവിടെയുണ്ട്? മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ ഒരു ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു കോപ്പിങ് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദിസ് യൂറോപ്യൻ കമ്പനീസ് ഓർ യൂറോപ്യൻ ഫേംസ് ബിഗാൻ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ അത്രയും നാൾ US കമ്പനീസ് വെയർ എക്സ്പോർട്ടിങ് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് and other areas of Europe, but when the technology began to be imitated by this foreign firms or European firms, what has happened? They began to produce this product. അവർ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ US കമ്പനീസിന് they were forced to perform production facilities on the local markets to maintain their market share in those areas. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? US കമ്പനീസ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണോ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഉൽപ്പാദന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു FDIയിലേക്കുള്ളൊരു കാൽവയ്പ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തിയറി ആണ് വർണ്ണൻ്റെ ഈ തിയറിയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദിസ് തിയറി ഹാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് certain types of investment in Western Europe made by US companies between 1950 and 1970. 1950-നും 1970-നും ഇടയിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലുള്ള ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, ചില തരത്തിലുള്ള ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെക്നോളജിക്കൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആണ് ഈ അവിടേക്കാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് ഇവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ചിലതിലൊക്കെ അമേരിക്കൻ കമ്പനീസിന് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലാത്ത ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അവിടെയും പക്ഷേ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ദെർ വെയർ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ ആ അമേരിക്കൻസിന് ചില ഏരിയാസിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ദെർ വെർ സം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദോസ് ഏരിയാസ് ഓൾസോ. ആ മേഖലകളിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നിരുന്നു. അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവാം. അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള മേഖലകളിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറ്റു മേഖലകളിലും മറ്റു ഏരിയാസിലും
ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലകളിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വെർണൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ തിയറി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഓൺ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ദ തിയറി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഓൺ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേറൊരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ തിയറി വിച്ച് ഹാസ് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത വേറൊരു തിയറിയാണ് ഈ തിയറി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ initially, according to this theory, they have first tried to explain the foreign exchange risk. അവർ ആദ്യം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്കിനെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്കിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തവർ, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരാണ്, ഇതകാക്കി in 1981 and Cushman in 1985. They have introduced they have discussed the influence of uncertainty as a factor of foreign direct investment. അപ്പോൾ ഇവർ ഇതകാക്കി in 1981 and Cushman in 1985, they have analyzed the influence of uncertainty as a factor of FDI. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അൺസർട്ടൻറ്റിയാണ്, അനിശ്ചിതത്വത്തെയാണ്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ രണ്ട് ഓതേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അൺസർട്ടൻറ്റി ഓവർ FDI. FDIയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ, ഒരു ഘടകമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അൺസർട്ടൻറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എംപിറിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ പുഷ്മാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ $. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലുണ്ടായ ഒരു വർധനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും $ൻ്റെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം എന്താണ്, ഫോറിൻ കറൻസി അപ്രീസിയേഷൻ ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അമേരിക്കൻ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അതേസമയം ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ, വിദേശ കറൻസിയുടെ മൂല്യവർദ്ധനവ് എന്തിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറച്ചു എന്നാണ്. അതായത് റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലുണ്ടായ വർധനവ് $ൻ്റെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം വിദേശ കറൻസിയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധനവ് എന്തിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു, അമേരിക്കയുടെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. സോ ദ തിയറി കൺക്ലൂഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്മാൻ അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡോളർ അപ്രീസിയേഷൻ ഹാസ് ലെഡ് ടു എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ US ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ 25%. അതായത് ഡോളർ അപ്രീസിയേഷൻ എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, $ൻ്റെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് കാരണമായത്. 25% കണ്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിക്കുമെന്നും അതേസമയം കറൻസിയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധന ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസി അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നാണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കറൻസിയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുഷ്മാൻ്റെ ഒരു എംപിറിക്കൽ എവിഡൻസ് കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡോളറിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, US ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 25% കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കറൻസി റിസ്ക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കറൻസി റിസ്ക് തിയറി. പക്ഷേ ഈ ദിസ് കറൻസി റിസ്ക് തിയറി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ കറൻസി തിയറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസി റിസ്ക് തിയറിക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഈ തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദേ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച്, അതായത് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്, ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ
The supporters argue that, or the sustainers argue that, such investments are made in different times, but there are enough cases that contradict these claims. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പലതും പല സമയത്താണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്, ഈ ഇവരുടെ ക്ലെയിംസിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള, ഇവർ പറഞ്ഞ അവകാശവാദങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പല കേസുകളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് പറയുന്നത്. തിയറി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഓൺ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുടെ ഒരു explanation. And the third theory is the internalization theory. Internalization theory is the third theory of foreign direct investment. So this theory tries to explain the growth of transnational companies and their motivations for achieving FDI. സോ ഈ തിയറി, ഇൻറ്റേർണലൈസേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാൻസ്നാഷണൽ കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ അച്ചീവിങ് FDI. വാട്ട് ആർ ദ മോട്ടിവേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ട്രാൻസ്നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഫോർ അച്ചീവിങ് FDI? അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇവർ പല ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻറ്റേർണലൈസേഷൻ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത്. So this internalization theory was developed by Buckley and Kaysen in 1976. 1976 ബക്ലിയും കെയ്സനുമായിട്ട് ഈ രണ്ട് പേര് കൊണ്ടുവന്ന തിയറിയാണ് ഇൻറ്റേർണലൈസേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. Then this was explained by Hennart in 1982. ആദ്യം 1976 theory was developed by Buckley and Kaysen. Then later it was developed in 1982 by Hennart. And later again Kaysen have developed this theory in 1983. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ബക്ലിയും കേസനും 1976 അതിനുശേഷം അതിൽ അഡീഷൻസ് ചെയ്തത് ഹെന്നാർട്ടാണ് 1982. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇൻ 1983 കേസൻ ഓൾസോ ഹാവ് മെയ്ഡ് സം അഡീഷൻസ് ടു ദ തിയറി. So actually a basis for this theory was given by Quayes in 1937. അപ്പോൾ ഈ തിയറിക്ക് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യം ഒരു ബേസിസ് കൊണ്ടുവന്നത് ക്വയേഴ്സ് ആണ് 1987. അദ്ദേഹം ഈ തിയറിയുടെ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് നാഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരുന്നു, ഇൻ്റർനാഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലല്ല ക്വയേഴ്സ് ഈ 1987 ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷം 1976 ഹൈമർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് 1976 ഹൈമറാണ്. അപ്പോൾ ഹൈമറിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടറൽ ഡെസർട്ടേഷൻ തിയറിയിലാണ്, ഡോക്ടറൽ ഡെസർട്ടേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PhD തീസിസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈമർ ദർ ആർ മെയിൻലി 2 determinants of FDI. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് 2 ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So in his doctoral dissertation, Haimer identified 2 major determinants of FDI. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും FDI തീരുമാനിക്കാൻ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ, എന്തില്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Then the other was the advantages which some firms possess in a particular activity. മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഫേംസിന് ചില പ്രത്യേക കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അല്ല ചില ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തുണ്ടാവും, ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. അതും FDI തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഓൾസോ ഹൈമർ ഹാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് 2 major determinants of foreign direct investment. One was the removal of competition. Then the other was the advantages which some firm possess in a particular activity. ചില ഫേംസിന് ചില പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റീസിലുണ്ടാകുന്ന ചില അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PhD ഡെസർട്ടേഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബക്ലേ ആൻഡ് കേഴ്സനാണ്. അവരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ തിയറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൗണ്ടിങ് ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആർ ഓർഗനൈസിങ് ദെയർ ഇൻറ്റേർണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ആസ് ടു ഡെവലപ്പ് സ്പെസിഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വിച്ച് ദെൻ ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഈ ട്രാൻസ്നാഷണൽ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ്, അവരുടെ ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും, അവർക്കുള്ള ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അവർക്കുള്ള ചില
ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ്? അവരുടെ ചില പ്രത്യേക അഡ്വാൻറ്റേജസ് നേടുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എന്നിട്ട് അവയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്നാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ എയിം എന്നാണ് ബക്ലിയും കേസിനും പറയുന്നത്. സോ 1976 ബക്ലി കേസിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹെന്നാർട്ട് 1982 ഹി ഓൾസോ ഡെവലപ്സ് ദിസ് തിയറി ഓഫ് ഇൻറ്റേർണലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേർണലൈസേഷൻ തിയറിയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെന്നാർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് എ മോഡൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അദ്ദേഹം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞു. അത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനും ആ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ്, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹെന്നാർട്ട് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൈമർ ഈസ് ഓൾസോ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് തിയറി. അപ്പോൾ ഹൈമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ഈസ് ദ ഓതർ ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫേം സ്പെസിഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതായത് ഓരോ ഫേംസിനുള്ള പ്രത്യേക അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹൈമറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ FDI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ഫേം സ്പെസിഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഔട്ട് വേ ദ റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എബ്രോഡ്. അതായത് ഫേം സ്പെസിഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. ചില ഫേംസിന് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. ആ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയണം അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഫേം സ്പെസിഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതായത് ഓരോ ഫേമിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആ അഡ്വാൻറ്റേജസിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനെ കടന്നു പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷണൽ കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകും, അവരുടെ ഉൽപ്പാദന ചിലവുണ്ടാകും. ആ ഉൽപ്പാദന ചിലവിനെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റണം. ഓരോ ഫേംസിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. ഓക്കെ, ആ ഫേംസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം, ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഹൈമർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു രാജ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അവരുടെ ഉൽപ്പാദന ചെലവിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. ആ അഡ്വാൻറ്റേജസിന് ഈ ഉൽപ്പാദന ചെലവിനെ കടത്തി വെട്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, FDI ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഹൈമറുടെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം FDI ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഹൈമർ പറയുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈമർ, ദ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ദേ അപ്പിയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ്. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ധാരാളം ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ. ആ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്, MNCs അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുറച്ച് സെല്ലേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിന് ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നാണ് ഹൈമറുടെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ളത്. He also has discussed the problem of information cost for foreign firms. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഫേംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് ടു ലോക്കൽ ഫേംസ്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഫേംസുമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഫോറിൻ ഫേംസിന് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ ലോക്കൽ ഫേംസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിവുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഫോറിൻ ഫേംസിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര അറിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ഫേംസിന് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ലോക്കൽ ഫേംസിന് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം ഫോറിൻ ഫേംസിന് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഹൈമർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്, പല ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഓരോ അവർ കാണിക്കുന്ന പല പരിഗണനകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കറൻസിയുടെ റിസ്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈമർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന റിസൾട്ട് സെയിം കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത്. ട്രാൻസാക്ഷണൽ കമ്പനീസ് ഫേസ് സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വേർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് എബ്രോഡ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ ട്രാൻസ്നാഷണൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലെവലിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലെവലിൽ അവർ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഹൈമറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ. So he recognized that FDI is a firm level strategy decision rather than capital market financial decision. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് FDI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫേംസിൻ്റെയും പ്രത്യേകമുള്ള അവരുടെ ഒരു ഡിസിഷനാണ്, അല്ലാതെ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷനല്ല. എന്താണ്, ഓരോ ഫേം സ്പെസിഫിക് ആണ്. അതായത് ഓരോ ഫേമിൻ്റെയും സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, ഓരോ ഫേമും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FDI എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗമല്ല, മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല വരുന്നത്. അത് ഫേമിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ FDI ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു 1-2 തിയറീസ് കൂടെ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ 1-2 തിയറി കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ FDIയുടെ തിയറീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്കും കഴിയും. അതോടുകൂടി നമുക്ക് 4th സെം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ?